My dear students, so very good evening, and today now we are going to start with the Andrews isotherm of CO2 gas. So this is a continuation of the last session, that is the gaseous state. We are dealing with this, and now in this session we have to discuss this particular graph. This is very important graph here, and we will discuss what is this Andrews isotherm of CO2 gas. So Andrews is a scientist actually. So isotherm, so the word indicates isotherm. Iso means nothing but same. Therm, same, nothing but same temperature. So at same temperature, so at constant temperature, what you have to observe here. So let us say this is the pressure and this is the value. Now here the question is, what is the variation of the pressure and the volume at a constant temperature here? So before this, we need to understand first the liquefaction of gases here. So let us see what is the liquefaction of gases here. So liquefaction of gas. అంటే ఏంటి అంటే గ్యాస్ ని మనము liquid గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ ద gaseous state into liquid state. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ హియర్? సో వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు వాటర్ వేపర్ ఉంది, వాటర్ వేపర్ లిక్విడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? వెరీ సింపుల్. సో మనం హీట్ చేసినాం అనుకోండి, సో హీట్ చేసినాం సారీ కూల్ చేసినాం అనుకోండి, సో బై కూలింగ్, సో మనం ఫ్రీజింగ్ చేసినాం అనుకున్నాను, సో ఫ్రీజింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? గ్యాస్ ఆటోమేటిక్గా లిక్విడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇంకా ఫ్రీజ్ చేస్తే లిక్విడ్ వచ్చేసరికి సాలిడ్ అవుతుంది. But we need to understand that the temperature must be decreased to convert the gas into liquid and liquid to solid. So gas నుంచి సాలిడ్ లిక్విడ్ కి వస్తే ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాము అంటే కండెన్సేషన్ అంటాం. So the process which is called condensation, and the from liquid to solid, this is called freezing. Freezing. So freezing అంటే లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ కి, గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్ అయితే కండెన్సేషన్ అంటారు. సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే బై డిక్రీజింగ్ టెంపరేచర్. So decreasing temperature is one of the major thing here. So to convert the gas into liquid, so we need to decrease the temperature here. Now my question is, what about other than the temperature? So what about the other variables that can be used to liquefy a particular gas? అంటే టెంపరేచర్ కాకుండా వాట్ అబౌట్ ద అదర్ వేరియబుల్స్ లైక్ ప్రెషర్, వాల్యూమ్, వేరే ఏమైనా తీసుకోండి. సో వేరే అదర్ వాల్యుబుల్స్, సో వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ద గ్యాస్ ఇంటూ లిక్విడ్ వితౌట్ యూజింగ్ ద టెంపరేచర్. నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, బట్ I will take the temperature as constant. Let us say it is 25 degrees Celsius, room temperature. So that is fixed. Now here the question is, how can we convert again the gas into liquid? So how can we convert means very simple. So at constant temperature also, we can also convert the gas into liquid. So by how can we convert here? So by increasing the pressure. So by increasing the pressure here. So by increasing the pressure, we can convert the gas into liquid without using the temperature here. So once again, I will tell you the examples also. So we have to convert the gas into liquid. So the process which is called condensation. See, condensation process jaragali ante temperature decrease cheyali generally. So but at constant temperature, at constant temperature. So how can we liquefy here? So very simple. So at constant temperature, so what you have to do is very simple. You have to use the pressure. So you have to increase the pressure. So if you increase the pressure, so మనం pressure ని increase చేస్తే automatically మళ్ళీ gas నుంచి liquid వస్తుంది. So I will tell you the example like LPG gas. So that is liquid petroleum gas. Liquid petroleum gas. So you know this particularly liquid petroleum gas. So it will generally it is used in the automobiles, vehicles. LPG gas. So they will tell you the compressed gas. So it is also called compressed gas. LPG gas అంటాం. So this particular gas cylinders, the compressed gas. సో కంప్రెస్డ్ అంటేనే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ప్రెజర్ చాలా మొత్తం ఎక్కువ పెట్టి, సో ప్రెజర్ ఎంత ఎక్కువ చేసామంటే చూడండి ఇక్కడ లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ అంటే పెట్రోలియమే ఉంది. సో పెట్రోలియమే ఉంది అండ్ దిస్ పెట్రోలియం యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ గ్యాస్ బట్ ఇట్ ఈస్ లిక్విఫైడ్ హియర్. సో దాన్ని లిక్విఫైడ్ చేసి ఆ లిక్విడ్ అనేది తీసుకుంటారు అనమాట.
liquid petroleum gas. సో అది ఎలా వస్తుంది అంటే బై కంప్రెషన్ హియర్. సో అందుకే కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ అంటాం. సో కొన్ని కార్లలో ఇది యూజ్ చేస్తాం, మనం ఈ సిలిండర్ యూజ్ చేస్తాం. అదర్ దాన్ డీజిల్ పెట్రోల్ కాకుండా కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అని కూడా అంటారు. సో రిమెంబర్ దిస్, సిఎన్జి కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అని కూడా అంటారు. సో compressed natural gas is nothing but, so whatever that it will be increased, so it will be liquefied by increasing the pressure. ఆ సిలిండర్ లో హ్యూజ్ హై ప్రెషర్ పెట్టేసి దాన్ని హై ప్రెషర్ పెట్టేసి ఆ గ్యాస్ ని మొత్తం లిక్విఫై చేస్తారు. సో అదే అన్నమాట. సో రిమెంబర్ దిస్. సో we can convert the gas into liquid, so simply by cooling the temperature and also by increasing the pressure. So pressure increase చేసినా ఆటోమేటిక్గా లిక్విడ్ అయిపోతుంది. Now let us start with this isotherm and this isotherm first. So this isotherm, the word indicates isotherm. Iso means same, therm is temperature. Now here at a constant temperature we will take the graph like this, and I will take, this is the pressure and this is the volume on x-axis, and here I will take the constant temperature. So this graph, which is also called isotherm, because this graph is taken under the conditions of కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. సో కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ నుంచి తీసుకున్నారు కాబట్టి వీటిని ఐసోథర్మ్ కర్వ్స్ అంటారు, ఐసోథర్మ్ గ్రాఫ్స్ అంటారు. సో ఐసోథర్మ్ పివి కర్వ్స్ అంటారు, ఐసోథర్మ్ పివి కర్వ్స్. పి అండ్ వి ప్రెషర్ వాల్యూమ్ యూజ్ చేసి అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ తోని గ్రాఫ్ గీస్తే వాటిని ఐసోథర్మ్ అంటారు. సో ఐ విల్ లెట్ us డీల్ విత్ దిస్ బై యూజింగ్ ఎ గ్యాస్ విచ్ ఈస్ CO2. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కు ఒక బొమ్మ గీసి చూద్దాం, సో దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దిస్. So let us see the carbon dioxide, that isotherm here. So this is a Andrews isotherm of CO2 gas. So very simple. So this is again, this is the pressure and this is the value. So we need to convert the gas into liquid. So first of all, you need to understand this. So here let us say this is the, let us say from here to here, this is the, so part here. So see this. సో దిస్ పార్ట్, సో ఈ రైట్ సైడ్ పార్ట్ మొత్తం గ్యాస్ అన్నమాట. సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం లిక్విడ్ అనుకోండి. సో అగైన్ వన్స్ అగైన్ టెలింగ్ యూ, దిస్ బ్లూ లైన్ లైక్ దిస్. సో లెట్ us say, సో ఫ్రమ్ దిస్ బ్లూ లైన్ అండ్ ఇట్ ఈస్, సో లెట్ us say పింక్ కలర్ నుంచి ఇటు గీసాం అనుకోండి. సో దీనికి రైట్ సైడ్ పక్కన ఇది గ్యాసెస్ స్టేట్, లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే లిక్విడ్ వస్తుంది. నౌ సీ హియర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ వెరీ సింపుల్. లెట్ us say the temperature is constant here. So first let us say Andrews is a scientist, so he did many experiments and he plot a particular graph of this PV isotherm for the CO2 gas, and this is the pressure y-axis. He particularly he took the pressure on y-axis and the and the volume which is on x-axis here. Now here let us understand at a constant temperature here. So let us say first curve, that is at 13.1. So he took the CO2 gas at 13.1 degrees Celsius here. So he observed the curve will be like this. సో ఆయన ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసిన కర్వ్ ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ గ్యాస్ తీసుకున్నాను అన్న ఎట్ 13.1 దగ్గర ఈ టుక్ ద గ్యాస్. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ ని ఫిక్స్డ్ చేశారు. సో టెంపరేచర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ హియర్. నా ప్రెషర్ ని ఏం చేయాలి మరి, ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో హీ ట్రైడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో సీ హియర్, సో మనం ఇప్పుడు గ్యాస్ ఉంది, సో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఇలా దూరం దూరం ఉంటాయి ఇట్లా. సో లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, మళ్ళీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి. సో వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, జనరల్ గా తగ్గిపోతుంది. సో పైనుంచి ఒకవేళ నువ్వు ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే, పైనుంచి ఒక పిస్టన్ నుంచి ప్రెషర్ మనం పెడితే, అప్లై చేస్తే, కంప్రెస్ చేసిన కొద్దీ, సో ద వాల్యూమ్ మస్ట్ బి డిక్రీజెస్ హియర్. అండ్ దట్ మీన్స్ దట్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ దెన్ ద వాల్యూమ్ విల్ బి డిక్రీజెస్ హియర్. అంతే కదా, ఒక పిస్టన్ తీసుకొని మనం ప్రెస్ చేసినాం అనుకోండి గ్యాస్ ని, ఆటోమేటిక్ అది కంప్రెస్ అయిపోయి కిందికి వచ్చి వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే ప్రెషర్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్ విత్ ద వాల్యూమ్ హియర్. సో దిస్ కెన్ బి ఆల్సో స్టడీడ్ విత్ ద బాయిల్స్ లా. సో బాయిల్స్ లా చెప్పింది కూడా అదే అనమాట. సో దట్ ఈస్ V ఈస్ ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్ విత్ ద P, or P ఈస్ ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్ విత్ ద వాల్యూమ్ హియర్. సో అకార్డింగ్ టు బాయిల్స్ లా ఆల్సో ప్రెషర్ అండ్ ద వాల్యూమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో అందుకే ఒక పిస్టన్ పెట్టి ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది. So let us see here the curve like this. So this is the pressure axis and this is the volume axis. Now here first let us say 13.1. So he observed. So first he started to increase the pressure. So he started from here. So let us start from here. So he started from here. So slowly see here. So increased pressure. So he is trying to increase the pressure
and so that the volume must be decreases here. So volume తగ్గిపోతుంది, gaseous state ఉంది, gaseous state ఉంది, gaseous state ఉంది. So he is moving like this, pressure increase చేస్తుండు, increase చేస్తుండు, increase చేస్తుండు, increase చేస్తుండు, increase చేస్తుండు. So let us say it is reaching this particular point. ఈ particular point వచ్చింది, let us say it is A. So what is that particular point A? So A దగ్గర ఏమవుతుందంటే it will starts condensing. సో అక్కడ కండెన్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. సో కండెన్సేషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే గ్యాసియస్ మాలిక్యూల్స్ స్లోగా లిక్విడ్ కన్వర్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర లెట్ us say this is a volume here. So this is the volume first and let us say it is a 50 ml. తగ్గిపోయింది. So let us say it is a 40 ml. And he took the pressure first increase అయిపోయింది. Let us say it is 10 atmospheric pressure. So for 50 ml నుంచి 40 ml కి రాగానే సో ద వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోయింది అన్న. సో స్లోగా లిక్విడ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఫస్ట్ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర లిక్విడ్ రావడం స్టార్ట్ అయింది బట్ ఎండ్ అవ్వలేదు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్ హియర్. సో ద ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనమాట. సో ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ ఈస్ బిగిన్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏ. స్టార్ట్ అయింది బట్ అది ఎండ్ కాలేదు ఇంకా. సో ఇక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర అంత వాల్యూమ్ దగ్గర 10 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ దగ్గర సో అది స్టార్ట్ అయింది. సో స్టార్ట్ అయింది, ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మనం ప్రెషర్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసిండు మనోడు. సో ది ఆండ్రూస్, సో హీ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్. సో ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసిండు. సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైంది అంటే సో ద కర్వ్ ఇప్పటిదాకా ఇంక్రీజ్ అయిన కర్వ్ సో ఈసారి అలా ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా సో ద గ్రాఫ్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇలా స్ట్రేట్ లైన్ వచ్చింది ఇట్లా. సో ఈ స్ట్రేట్ లైన్ వచ్చింది అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ దిస్ పాయింట్ బి. సో లెట్ us say it is a point B. అండ్ అగైన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ బి, ఈ పాయింట్ బి అవతల ఏమైంది, లిక్విడ్ స్టేట్ కి వచ్చేసింది. సో లిక్విడ్ స్టేట్ కి వచ్చేసింది అంటే ద ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ విల్ ఎండ్స్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ బి. సో ఫస్ట్ ఏ దగ్గర ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ మెల్లగా లిక్విడ్ రావడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఏ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు 40 ml ఉంది అనుకోండి వాల్యూ. సో ఇంకా ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసిన కొద్దీ సో చూడండి ఈ లైన్ ఇలా స్ట్రేట్ వచ్చి ఇక్కడ పాయింట్ రీచ్ అయింది. సో ఇక్కడికి రాగానే ఆటోమేటిక్ గా బి నుంచి లిక్విడ్ వచ్చేసింది. సో హియర్ ద ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ ఈస్ ఇట్ విల్ ఎండ్ హియర్. సో ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ అనేది ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది. సో దీనికంటే కొంచెం దాటేసిన లైట్ గా ప్రెషర్ ఒక పాయింట్ ఎక్కువ వదిలేసిన లెట్ us say it is a 10 atmospheric pressure. So if you apply 10.1 suddenly it will change into the liquid phase here. సో ఫస్ట్ గ్యాసెస్ స్టేట్ ఉంది, స్లోగా లిక్విడ్ అవుతుంది. ఎలా చేస్తున్నాము అంటే బై ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్. సో ఫస్ట్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఈ పాయింట్ కి ఏ పాయింట్ కి రీచ్ అయింది. సో ఏ పాయింట్ కి రీచ్ అవ్వగానే దిస్ పాయింట్ విల్ సే ఏం చెప్తుంది అంటే అది స్టార్ట్ అవుతుంది, గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వెరీ గుడ్. సో ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏ అండ్ ఇట్ విల్ ఎండ్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ బి. So why the pressure again? The pressure which is not increasing even if you are applying excess of pressure. మనం ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేసినా యూ కెన్ సీ దిస్ లైన్, ఆ లైన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. సో వై, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎందుకు కాన్స్టెంట్ ఉంది? మనం ఇచ్చిన ప్రెషర్ ఏమైతుంది మరి? సో ఒక గ్యాస్ ఉంది, సో ఫస్ట్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, సో ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, ఏ పాయింట్ రీచ్ అయింది. సో అప్పుడు ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో గ్యాస్ అనేది లిక్విడ్ గా స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా ప్రెషర్ మనం పెంచుతూనే ఉన్నాం బట్ ఆ సిస్టమ్ యొక్క ప్రెషర్ అనేది చేంజ్ అవ్వలే, కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. సో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ బి వచ్చిన తర్వాత సో మళ్ళీ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఆ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కూడా సో సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది, సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది ప్రెషర్ అనేది. సో సడన్ గా ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది? సో గ్యాస్ అనేది మళ్ళీ లిక్విడ్ గా వచ్చేసింది కాబట్టి సో అక్కడ ప్రెషర్ అనేది సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ థింగ్ హియర్. So I will tell you the example with the melting point or boiling point. See here, what is the melting point of water? So that you can easily understand this thing. So the melting point of water actually this is 100 degrees Celsius. So everyone you know that. So melting point this is 100 degrees Celsius. That means here 100 degrees Celsius దగ్గర మాత్రమే so water ఏదైతే ఉందో it is in liquid, it is converted into vapor here. అదేంటి మరి ఇప్పుడు మనం 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం. సో లెట్ us say we are increasing the temperature, that is let us say we are supplying the heat energy సప్లై చేస్తున్నాం 20 30 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, 50 degrees, 60 degrees, 70 degree, 80, 100 కాగానే ఆటోమేటిక్ గా వాటర్ మొత్తం వేపర్స్ వస్తాయి. మరి ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ కో ఎన్నోయో అన్ని వస్తాయా అంటే లెట్ us say
there are 100 molecules are there. 100 molecules కు మొత్తం వేపర్ వస్తుందా అని అంటే ఎట్ 100 degrees Celsius ఎగ్జాక్ట్గా ఎట్ 100 degrees దగ్గర వస్తాయా అంటే రాదు. సో see here once again I will tell you here. So let us say if this water molecule is there. So this is the water molecule here. These are the water molecule here. Now what you have to do is very simple. So we have to convert melting point. So actually melting point, boiling point. Let us say it is not melting point, it is a boiling point. So what is a boiling point here? So boiling point. So you know that this is 100 degrees Celsius here. So if you supply the heat energy, so it will boils first. So wait out the 100 degrees kaagane. So whatever the point, the whatever the liquid here, this is the liquid here, and it is converted into vapors here. Ekkada at 100 degrees Celsius here. So first start చేసినాం నాన్న టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. సో 100 కాగానే డైరెక్ట్ మొత్తం వేపర్ వస్తాయా? లెట్ us say it is 100 molecules. సో 100 molecules మళ్ళీ వేపర్ వస్తాయా అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా అదే 100 degrees దగ్గర అంటే రాదు. యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ సో వీఆర్ సప్లైయింగ్ ద వాట్ ఎవర్ ద హీట్ ఎనర్జీ మనం ఇక్కడ సప్లై చేస్తున్నాం. హీట్ ఎనర్జీ మనం ఇక్కడ సప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. బట్ ఇక్కడ సిస్టమ్ యొక్క టెంపరేచర్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సప్లై చేసేది ఏంటి అంటే హీట్ ఎనర్జీ. సో వీఆర్ సప్లైయింగ్ ద హీట్ ఎనర్జీ. సో ఇచ్చే ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే ఇచ్చే ఎనర్జీ ఫస్ట్ లోపలికి పోయిన తర్వాత దీని యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ హీట్ ఎనర్జీ ఇచ్చినాం. సో ఆ ఎనర్జీ కానీ దట్ ఎనర్జీ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ బై దిస్ liquid water molecules, and then whatever may be. So here whatever the applied heat energy మనం ఎంతైతే హీట్ ఎనర్జీ ఇస్తామో సో అది మొత్తం ఈ లిక్విడ్ నుంచి వేపర్ గా రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. బట్ whenever it reaches to 100 degrees, so see here, so let us say it is a 20, next 30, next 40, next 50, next 60, so on. Whenever it reaches to 100 degrees, suddenly the liquid will starts అక్కడ బాయిలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో సడన్లీ ద లిక్విడ్స్ విల్ స్టార్ట్స్, ఎండ్ అవ్వదు, స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండ్ అవ్వదు. మరి ఎండ్ ఎప్పుడవుతుంది? మరి ఎండ్ ఎప్పుడవుతుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 100 degrees Celsius. ఎండ్ కూడా 100 degrees దగ్గరనే ఎండ్ అవుతుంది. ఎట్లా అంటే సో ద సప్లైడ్ హీట్ ఎనర్జీ, సో అప్పటిదాకా మనం ఇచ్చే ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీ లోపల స్టోర్ అవుతుంది. సో హీట్ ఎనర్జీ మనం 20 degrees ఇస్తున్నాం, 30 degrees ఇస్తున్నాం, 40 degrees ఇస్తున్నాం. సో సిస్టమ్ తీసుకుంటది ఎంత ఇచ్చినా హీట్ ఎనర్జీ తీసుకుంటది. సో లోపల స్టోరేజ్ అవుతుంది. సో దాని యొక్క హీట్ ఎనర్జీ, దాని యొక్క ఎనర్జీ మొత్తం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ వెనెవర్ ఇట్ రీచెస్ టు 100 degrees Celsius, then the liquid molecule will ready to start convert into gaseous state. సో లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం బాయిల్ అవడానికి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బాయిల్ అవ్వడానికి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడ స్టోరేజ్ ఉండదు ఇక్కడ. సో మనం ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీ ఇప్పటిదాకా ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీ లోపలికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది ఫస్ట్. బట్ వెనెవర్ ఇట్ రీచెస్ టు 100 degrees Celsius అక్కడ స్టోర్ అవ్వదు. మరి ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ యూస్డ్ ఇన్ ద ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ టు వేపర్ ఫేజ్ అన్నమాట. సో మనం హీట్ ఎనర్జీ ఇక్కడ 100 degrees Celsius వరకు 99 వరకు ఇచ్చినాం అనుకోండి. సో 99 degrees లో మొత్తం వల్ల ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది, హీట్ ఎనర్జీ. బట్ 100 కాగానే ఇక 100 కంటే నువ్వు ఎంత ఎక్కువ అది అలా స్టోర్ కాదు. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ నాట్ స్టోర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. సో ఏమవుతాయంటే ఇట్ విల్ యూస్డ్ ఇన్ ద ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ అన్నమాట. సో ఆ లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ ద వాట్ ఎవర్ ద ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ హియర్, ఆ ఫేజ్ అనేది ట్రాన్సిషన్ అవ్వడానికి మనం ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీని యూజ్ చేస్తుంది. సో అందుకే అక్కడ టెంపరేచర్, సిస్టమ్ యొక్క టెంపరేచర్ అప్పుడు 100 ఉంటుంది. సో 101 కాదు, నువ్వు అప్పుడు ఎంతైనా హీట్ ఎనర్జీ చేసుకో. నువ్వు అప్పుడు 101 కాదు, నువ్వు ఎంతైనా హీట్ చేస్తూనే ఉంచు. టెంపరేచర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసినా సో ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ లో టెంపరేచర్ అనేది పెరగదు, 100 ఉంటుంది. ఎందుకంటే నువ్వు ఇచ్చే ఎనర్జీ మొత్తం ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ అవ్వడానికే యూజ్ అవుతుంది. సో అగైన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇచ్చే ఎనర్జీ సరిపోతుంది, అన్ని మాలిక్యూల్స్ అయిపోయినాయి అనుకోండి. అగైన్ ఎట్ 100 degrees దగ్గరే మళ్ళీ ఎండ్ అవుతుంది. సో మొత్తం యూజ్ అయిపోయింది అన్న. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ డూ ఎట్ 101 దగ్గర ఏం ఉండదు, మొత్తం అయిపోతుంది. సో లైక్ దట్ ఇన్ దట్ కేస్ పర్టికులర్లీ. సో హియర్ ఆల్సో you can observe this thing here. So first pressure అనేది ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో that you can observe here. So first increase అయింది. So you can see here. So first it will increase like this. So increase. So very good. The pressure is
Now here it is stored here. ఇచ్చే ప్రెజర్ అంతా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే డన్. వెనెవర్ అగైన్ ఇట్ రీచెస్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్, సో సీ అగైన్ మళ్ళీ ప్రెజర్ పెరగలే. ఎందుకు అంటే మనం ఇచ్చే ప్రెజర్ సో గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ అయిపోయింది అనమాట ఆ ప్రెజర్ అనేది. సో అందుకే ఆ సిస్టమ్ యొక్క ప్రెజర్ పెరగలేదు. సో మళ్ళీ సడన్ గా మళ్ళా అది కొంచెం దాటగానే మళ్ళీ ప్రెజర్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో పర్టికులర్ గా మీకు పాయింట్ ఇక్కడ ఏం అర్థం కావాలి అంటే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ హియర్. సో వాల్యూమ్ అనేది, సో హియర్ ద వాల్యూమ్, సో ఇక్కడ మనం వాల్యూమ్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాను. సో వాల్యూమ్ విచ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్ విత్ ద ప్రెజర్. సారీ, నాట్ I have written directly, but it is inversely relation with the pressure. సో ఇది వాల్యూమ్ నన్ను, ఇది ప్రెషర్. సో ఫస్ట్ వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కి వచ్చిన తర్వాత చూడండి అన్న ఏమేమైతుంది అంటే, సో ఆల్రెడీ టెంపరేచర్ ఈస్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ 13.1, and the pressure see here it is also constant. So let us say it is a 10 atmospheric pressure అనుకుందాం ఇలా. So 10 atmospheric pressure, so this is also constant. Temperature and pressure both are constants here. Now suddenly if you increase the pressure, so increase the pressure చేసిన సిస్టమ్ యొక్క ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్, ఇట్ విల్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ గ్యాస్ టు లిక్విడ్. సో గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్ కావడానికి అది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, వెనెవర్ ఇట్ రీచెస్ టు దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూమ్, సో వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, వాల్యూమ్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ లేదు, చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ decreasing here. So first let us say it is a 50 value, let us say it is a 20 value here. అట్లా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది, బట్ వాల్యూ మాత్రం డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అగైన్ హియర్ వెనెవర్ ఇట్ రీచెస్ టు దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్, అంటే అప్పుడు గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం లిక్విడ్ వచ్చేసినాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏ, లెట్ us say it is A and this is B. So point A, it is a starting point. The phase transition will begins at particular point A. But here at this point B, the phase transition will ends. Again, the whole molecules will converted into liquid. మొత్తం లిక్విడ్ వచ్చేసింది నాన్న. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ లైన్ ఏమో ఇక్కడ తీసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ ఈ లైన్ ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకటేసారి ప్రెషర్ ఇలా పెరిగింది. సో అదేంటి రీజన్ ఏంటి అంటే, సో మీకు అర్థం కావచ్చు సింపుల్ గా. సో ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆపోజిట్ తీసుకున్నాను. సో లెట్ us సే ఫ్రమ్ హియర్, సో ఇలా కాకుండా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి తీసుకున్నాను. సో ఇదంతా లిక్విడ్ నాన్న, ఇదంతా లిక్విడ్. సో లిక్విడ్ కి మనం జనరల్ గా ప్రెషర్ అప్లై చేసిన వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది నాన్న, సో పెద్దగా ఏం తేడా అవ్వదు. సో ఇప్పుడు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉంది అనుకున్నాను. సో గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉంది. సో గ్యాస్ మాలిక్యూల్ కి మనం పైనుంచి ఇలా పిస్టన్ పెట్టి ప్రెషర్ చేసినాం అనుకోండి, సో వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అదే లిక్విడ్ తీసుకున్నాం నాన్న. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద లిక్విడ్, సో లిక్విడ్ ఒక బీకర్ లో తీసుకొని, ఒక బీకర్ లో ఇదంతా, సో లెట్ us say it is a liquid here. సో పైనుంచి ఏదైనా పెట్టి మనం క్రష్ బాగా ప్రెషర్ పెంచినాం అనుకున్నాను, సో వాల్యూమ్ ఏమైతుంది, అసలు తగ్గదు, ఎందుకంటే అది లిక్విడ్. సో అందుకే ఇక్కడ పాయింట్ మీకు పర్టికులర్ మీకు చూస్తేనే తెలుస్తుంది. చూడండి, సో ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయింది, సో ప్రెషర్ మనం తగ్గిస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ద ప్రెషర్ యాక్చువల్లీ. సో ప్రెషర్ ఇక్కడ తగ్గిస్తున్నాం. సో సి హియర్ ప్రెషర్ తగ్గిస్తుంది. ఇక్కడ ఏం పెద్దగా తేడా తెలియట్లేదు. సో అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టూడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. So I don't want to tell you much confusion here. So very simple. So we are converting the gas into liquid. So at constant temperature. So constant temperature ఎంత అంటే నేను 13.1 దగ్గర తీసుకొని, సో ఫస్ట్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా ఈ పాయింట్ కి రీచ్ అయింది. అప్పుడు గ్యాస్ ఇస్ రెడీ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. సో ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కన్వర్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. నువ్వు ఇచ్చే ప్రెషర్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సో ఇట్ విల్ కంటిన్యూస్లీ ఇట్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. సో అగైన్ సో అప్పుడు మొత్తం మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా లిక్విడ్ వచ్చేసినాయి. సో అందుకే ఈ పాయింట్ దగ్గర మొత్తం లిక్విడ్ వచ్చేసినాయి. సో దిస్ ఈస్ వన్ లైన్, వన్ కర్వ్ హియర్. సో లెట్ us see the second point. సో మళ్ళీ ఏం చేసిందంటే 21.5 దగ్గర తీసుకున్నాడు. సో 21.5 టెంపరేచర్ దగ్గర అగైన్ సో మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసి అగైన్ ఆయన ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూనే వెళ్తున్నాడు. సో అగైన్ 21 దగ్గర ఫస్ట్ ఏమైంది, ప్రెషర్ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసిండు. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది. అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రెషర్ పెరిగింది. సో సడన్ గా స్టీప్ అయిపోయింది, బాగా పెరిగిపోయింది. సో ఫస్ట్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసిండు, తర్వాత మొత్తం కంటిన్యూగా ఇంక్రీజ్ చేసిండు. సో ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసినా ఇక్కడ వాల్యూమ్ మాత్రం పెద్దగా ఏర్పడలేదు నాన్న. సో ఎందుకు అంటే దిస్ ఈస్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్. సో లిక్విడ్ ఫేజ్ లో మనం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే మాత్రం వాల్యూమ్ అనేది తగ్గుతుందా? సో మీకు తెలుసు, సో ఎంతైనా ప్రెషర్ వాల్యూమ్ అనేది తగ్గదు. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర చూడండి. సో ఇక్కడ కర్వ్ ఎందుకు ఇలా వచ్చింది, ఇట్లా అంటే
ఒక కర్వ్ దీని బయటనేమో ఇలా ఉంది. సో అదే ఇక్కడ చూస్తేనేమో చాలా హైట్ ఉంది. సో పర్టిక్యులర్ చూడండి ఇలా హైట్ ఉంది. సో అంత స్టీప్‌గా ఎందుకెళ్ళింది అంటే ఇది గ్యాసియస్ ఫేజ్‌లో ఉంది. సో మనం గ్యాస్‌ని కంప్రెస్ చేస్తే లిక్విడ్ వస్తది. సో గ్యాస్‌ని కంప్రెస్ చేస్తే లిక్విడ్ వస్తది. అంటే గ్యాస్‌ని మనం కంప్రెస్ చేయొచ్చు. ప్రెషర్ పెంచొచ్చు. సో ప్రెషర్ పెంచి వాల్యూమ్‌ని తగ్గించొచ్చు. మరి అదే లిక్విడ్‌ని కూడా నేను ప్రెషర్ పెంచి వాల్యూమ్‌ని ఎట్లా తగ్గియాలి? తగ్గించి సాలిడ్ పట్టుకురావచ్చా? అది జరగని పని. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే గ్యాస్‌ని మనం ప్రెషర్ అప్లై చేయొచ్చు. సో ఒక బీకర్ తీసుకొని మొత్తం ఇట్లా గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకొని మనం పైనుంచి ఇలా ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే దే కెన్ వాల్యూమ్ ఇట్ మే బి డిక్రీజ్ హియర్. సో డిక్రీజ్ అయితది. సో డెఫినెట్‌గా డిక్రీజ్ అయితది. సో అదే పర్టిక్యులర్‌గా నువ్వు మళ్ళీ అదే ఒక బీకర్ తీసుకొని సో ఇదంతా లిక్విడ్ అన్నమాట. సో లిక్విడ్ తీసుకొని పైనుంచి మనం ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసినాం అనుకోండి. సో వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయితదా? డెఫినెట్‌గా డిక్రీజ్ అవ్వదు. సో అదే గ్యాసెస్ ఫేజ్ తీసుకోండి. మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఎక్కడెక్కడనో ఉంటాయి. సో అప్పుడు పిస్టన్ అప్లై చేసి మనం క్రష్ చేస్తే సో మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే, కంప్రెస్ చేస్తే సో మాలిక్యూల్స్ అన్నీ మళ్ళా కిందకొస్తాయి. సో వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతది. సో అందుకే ఈ పర్టిక్యులర్ లైన్ చూస్తే మీకు తెలుస్తది. సో ప్రెషర్ ఇట్లా స్లోగా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి సడెన్‌గా ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే నువ్వెంతైనా ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి సో వాల్యూమ్ చూడండి ఇక్కడ ఎంత తేడా ఉందో చూడండి అన్న. సో వాల్యూమ్ ఇక్కడి నుంచి ఎంత మారిందో చూడండి. ఇంత ప్రెషర్‌కే. సో హి ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ ఓన్లీ దిస్ మచ్. ఓన్లీ దిస్ మచ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కొంచెం ప్రెషర్ ఇచ్చుడుతోనే ఎంత వాల్యూమ్ చూడండి. ఇంత వాల్యూమ్ పెరిగింది. ఇంత వాల్యూమ్ తగ్గింది. సో కొంచెమే ప్రెషర్ ఇచ్చిండు. అయినా వాల్యూమ్ అంతా తగ్గింది. బట్ అది ఇక్కడ చూడండన్న. సో ప్రెషర్ చూడండి ఎంత ఒకటేసారి ఇంక్రీజ్ చేసింది. అయినా వాల్యూమ్ పెద్ద తేడా ఏం కాలేదు. సో ఎందుకంటే అది లిక్విడ్ ఫేజ్‌లో ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ హియర్. నౌ లెట్ us say in the second point that is 21.5. Again pressure is increased. Again it is the pressure is constant and again suddenly it increases like this. So very good. This is also same. Next let us see the blue color line. Again he started again increasing the pressure increases. Again it reaches to this point and again it moves like this. Now here you have to understand one thing here. So ఈ particular point దగ్గర అబ్జర్వ్ చేయను. సో ఇంతకుముందేమో ఒక లైన్ అనేది ఇలా వచ్చింది. ఈ లైన్ ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ అసలు లైనే లేదు. సో దేర్ ఈస్ నో లైన్ హియర్. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సో అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేసినా ఈ కింద 13.1 దగ్గర మీరు చూస్తే ఈ పర్టిక్యులర్ 13.1 దగ్గర మనం చూస్తే మనం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతదంటే ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ అనేది జరుగుతది. సో గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ట్రాన్సిషన్ జరుగుతది. సో అప్పుడు వాల్యూమ్ తగ్గిపోతది. కానీ ప్రెషర్ కాన్స్టాంట్‌గా ఉంటది. సో అదే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ లిక్విడ్‌గా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది దిస్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ సో ఇలాంటి ఆ లైన్ అక్కడ లేదు. అంటే ఏంటి అంటే it suddenly the gaseous molecule, the whole gaseous molecule they will converted into liquid. సో అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒకటి అర్థం కావాల్సింది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సడెన్‌గా గ్యాస్ మొత్తం లిక్విడ్ వచ్చేస్తలేదు. సో ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ లిక్విడ్ అనేది స్లోగా గ్యాస్ అనేది ఇక్కడికొస్తుంది. ఇక్కడికి రాగానే అక్కడ మనకు ఫేజ్ అనేది ట్రాన్సిషన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో గ్యాస్ ఈస్ రెడీ టు లిక్విఫైడ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఇంతసేపు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మొత్తం లిక్విఫై అవ్వడమే అయింది. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. సో అదే సెకండ్ దానిలో తీసుకోండి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది. బట్ అదే ఇక్కడ థర్డ్ దానిలో తీసుకోండి అక్కడే స్టార్ట్ అయింది, అక్కడే ఎండ్ అయింది. దట్ ఈస్ ద కేస్ హియర్. సో అక్కడే స్టార్ట్ అయింది అంటే ద ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ బిగిన్ ఎట్ దట్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ అగైన్ ఇట్ విల్ ఎండ్ హియర్. సో అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ దగ్గర ఆ పర్టిక్యులర్ లెట్ us say it is at pressure and it is a volume here. So it is a volume, let us say it is 30 ml. So let us say here, so this is the point here and this is the point here. Now let us say the pressure, let us say it is a 30 atmospheric pressure and here this is the, let us say volume, this is a 30 ml. So this point you have to understand here. So ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని లిక్విఫై చేస్తున్నాం. ఈ లిక్విఫై చేసేటప్పుడు సో మనం ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఒక పర్టిక్యులర్ పాయింట్ దగ్గర రీచ్ కాగానే ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటది. ఇంకా పెరగదన్నమాట. సో అంటే కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఇక్కడ దాకా మూవ్ అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లిక్విడ్ అవుతది. బట్ అదే ఈ పర్టిక్యులర్ గ్యాస్ పాయింట్ దగ్గర చూడండి బ్లూ కలర్ లైన్ అది ఎంత అంటే 30.98. ఆ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ అలాంటి ప్రాసెసే లేదు. అలాంటి లైన్ లేదు. అంటే గ్యాస్ కెన్ బి డైరెక్ట్‌లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్. సో డైరెక్ట్‌గా కన్వర్ట్ అయిపోతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ పాయింట్ మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలన్నమాట. సో హియర్ 30.98 అనే టెంపరేచర్ దగ్గర సో ఐ కెన్ లిక్విఫై చేయొచ్చు. అది కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. సడెన్‌గా డైరెక్ట్ చేయొచ్చు.
ప్రెషర్ కూడా ఫిక్స్డ్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రెషర్ ని ఏమంటాము, ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఏమంటాము అనేది చెప్తాను ఇక్కడ. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ హియర్. సో ద పాయింట్ హియర్, సో ఈ పర్టికులర్ బ్లూ కలర్ లైన్ ఏం చెప్తుంది మనకు అంటే, మనం గ్యాస్ ని ఈజీగా లిక్విఫై చేయొచ్చు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర. సో ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ ఇట్ ఈస్ అ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైన్ హియర్. సో లైన్ ఉంటే ఏమవుతుంది నాన్న, ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు దాని వాల్యూమ్ అనేది మనం మనం ఎంత ప్రెషర్ ఇచ్చినా ఆ ప్రెషర్ అనేది లోపల ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, బట్ వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. సో ఈ వాల్యూమ్ తగ్గేదాకా మనం వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. బట్ అది ఈ పాయింట్ దగ్గర చూడండి అన్న, సో అసలు మనం ఇంకా ఈజీగా అసలు డైరెక్ట్ దర్ ఇస్ నో లైన్ హియర్, అంటే ఇక్కడే ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్కడే ఎండ్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్లీ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్ విల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ టెంపరేచర్ వేర్ వీ కెన్ లిక్విఫై ద గ్యాస్ ఇంటూ లిక్విడ్ హియర్. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏమంటాము అంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటారు. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉండే ప్రెషర్ ఏమంటాము అంటే క్రిటికల్ ప్రెషర్ అంటాం. సో క్రిటికల్ ప్రెషర్ అంటాం. అదే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వాల్యూమ్ ఏమంటాము అంటే క్రిటికల్ వాల్యూమ్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ TC, and this is VC critical value, and this is the PC critical pressure here. So what is this critical point? So once again I will tell you here. So let us say again increase the temperature, that is 31.1 or 50 degrees Celsius. So see here, okay, see here now. So the here you can observe this 50.06 degrees, sorry 50 Celsius degrees here. So at 50 degrees Celsius, so the line is completely only present in the gaseous state. That means that we cannot convert the gas into liquid at 50 degrees Celsius. So ఈ 50 degrees అంటే ఏంటి అంటే, ఈ 50 degrees దగ్గర గ్యాస్ మాత్రమే ఉంది, అంటే లిక్విడ్ లేదు. It means that we cannot convert the gas into liquid at 50 degrees Celsius. Again, so we cannot convert the gas into liquid at 31.1 degrees Celsius. 50 దగ్గర 31 దగ్గర మనం అసలు కన్వర్టే చేయరాదు. అదే 13.1 దగ్గర చేయొచ్చు, 21.5 దగ్గర చేయొచ్చు, 30.98 see here 30.9 దగ్గర కూడా చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద 30.98 is the least temperature above which we cannot liquefy, below which we can liquefy here. So that is the question here you have to understand here. So we can liquefy a particular gas at this particular point. ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఈజీగా లిక్విఫై చేయొచ్చు, బట్ ఈ పాయింట్ కు కొంచెం పైన దాటినా మనం లిక్విఫై చేయరాదు, కొంచెం కింద దాటితే లిక్విఫై చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం హియర్ బికాస్ ఈ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ జరగాలి, వాల్యూమ్ అనేది ఇంత డిక్రీజ్ అవ్వాలి. బట్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గరనేమో ఈజీగా డైరెక్ట్ లిక్విఫై అయిపోతుంది. సో గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ డైరెక్ట్ లిక్విఫై అయిపోతున్నాయి, బట్ ఈ పైన మాత్రం జరగట్లేదు. దట్ ఈస్ పాయింట్ హియర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. So it is the least temperature. So once again I will return here. So this critical point, that is TC. So it is the critical temperature. This is called critical temperature. So at which ikkada em avutundi ante at which I can liquefy here. So at which I can liquefy, ikkada easy ga liquefy, at which I can easily liquefy here. I can easily liquefy here. చాలా ఈజీగా లిక్విఫై చేయొచ్చు అనమాట, ఎందుకంటే ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకోవట్లేదు. సో అక్కడ మనం ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. సో అందుకని ఆ టీసీ దగ్గర, ఆ టీసీ పాయింట్ మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలన్నమాట. ద పాయింట్ this TC, the point here TC, this is the least temperature, beyond which, beyond అంటే దాని పైన, సో beyond which we cannot liquefy here, beyond which we cannot liquefy even if you are applying more pressure. So ఎంత ఎక్కువ ప్రెషర్ పెంచినా కూడా అది లిక్విఫై అవ్వదు. సో వెరీ సింపుల్, దిస్ ఈస్ ఆండ్రూస్ ఐసోథర్మ్ హియర్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ హియర్. సో ఒకటి క్లియర్ గా అర్థం చేసుకున్నాను. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది క్లియర్ గా చూడండి ఒకసారి. సో లెట్ us say this is the gas here. So see here, so these are the gaseous molecules here. These are the gaseous molecules here. Now here you need to understand this thing here. So దీన్ని మనం లిక్విఫై చేయాలి. లిక్విఫై చేయాలంటే రెండు రకాలు. ఒకటి ఫస్ట్ టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ చేయాలి,
కానీ ఇక్కడ ఐసోథర్మ్ అంటున్నాం, అంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంచాలి. సో టెంపరేచర్ వలన యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది నాన్న, ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, మనం ఇక్కడ హీట్ ఇచ్చినాం అనుకున్నాను. సో మన టెంపరేచర్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఈ మాలిక్యూల్స్ అన్ని దూరం దూరం జరుగుతాయి. సో దూరం దూరం జరుగుతాయి నాన్న. సో దూరం దూరం జరుగుతాయి అంటే మీకు ఈజీగా అర్థం కావాల్సింది, మీకు ఏం అర్థం కావాలి అంటే మొత్తం ఇది గ్యాసెస్ స్టేట్ కే ఫేవర్ చేస్తుంది. సో అంటే లెట్ us సే దీస్ ఆర్ ద లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్. సో ఫస్ట్ ఇది లిక్విడ్ అనుకోండి, ఇది లిక్విడ్ అనుకోండి. సో మనం దీన్ని హీట్ చేస్తే వేపర్ ఫేజ్ వస్తుంది. అంటే మనం ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీ ఇట్ విల్ ఫేవర్స్ ద గ్యాసెస్ స్టేట్. సో ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీ ఇట్ విల్ ఫేవర్స్ ద గ్యాసెస్ స్టేట్. సో బాయిల్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది, వేపరైజ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఫర్ ఏ లిక్విడ్. అర్థమైంది. అదే ఒకవేళ టెంపరేచర్ తగ్గించినాం, సో ఫస్ట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, అగైన్ టెంపరేచర్ మళ్ళీ తగ్గించండి. సో తగ్గించేటప్పుడు ఏ స్టేట్ కి ఫేవర్ చేస్తుంది, లిక్విడ్ స్టేట్ గా ఫేవర్ చేస్తుంది. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అప్పుడు అది గ్యాసెస్ స్టేట్ కి వస్తుంది. అదే టెంపరేచర్ ఇదే లిక్విడ్ ని తగ్గిస్తే అప్పుడు సాలిడ్ స్టేట్ కి వస్తుంది. అంతే కదా, ఇది ఒక లిక్విడ్. సో లెట్ us సే దిస్ ఇస్ లిక్విడ్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తేనేమో గ్యాసెస్ స్టేట్ అయిపోతుంది, అదే టెంపరేచర్ ని తగ్గిస్తే సాలిడ్ స్టేట్ కి వస్తుంది. సో టెంపరేచర్ అనేది మెయిన్ థింగ్ హియర్. టెంపరేచర్ అనేది మెయిన్ థింగ్ హియర్. సో ఇఫ్ యూ పుట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, ఎంత అంటే 30.98 ఎంతో కొంత డిగ్రీ సెల్సియస్ కాన్స్టెంట్ గా పెట్టినాం. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రెషర్. సో ప్రెషర్ ఏం చేయాలి అంటే, సో ఇదే లిక్విడ్ జనరల్ గా తీసుకోండి. సో ఒకవేళ ఇది గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్ తీసుకోండి ఫస్ట్. సో లెట్ us సే దిస్ ఇస్ ద గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్. సో ఇవి గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ అనుకోండి. సో ఇది గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ అనుకోండి. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఒక పిస్టన్, సో పైనుంచి ఒక పిస్టన్ పెట్టాలి. ఒక పిస్టన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక మూతలాగా. పిస్టన్ ఒకటి పెట్టేసి దాన్ని కిందికి ఇట్లా ప్రెస్ చేయాలి, కంప్రెస్ చేయాలి. సో కంప్రెస్ చేసి ఏమవుతుందంటే అగైన్ ద గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో అప్పుడు అన్ని ఒక దగ్గరకు వచ్చి లిక్విఫై అయిపోతుంది. సో అప్పుడు లిక్విడ్ స్టేట్ గా మారుతుంది. సో ఫస్ట్ గ్యాసెస్ స్టేట్ ఉంది, సో స్లోగా అది లిక్విఫై అయిపోయి లిక్విడ్ వచ్చేస్తుంది. సో విత్ ద ప్రాసెస్ కండెన్సేషన్. సో ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రెషర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇన్వర్స్ రిలేషన్ కదా, సో అందుకే వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది. సో గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కిందికి వచ్చి ఒక దగ్గరకు వచ్చి లిక్విడ్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో అది మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థం కావాలి ఇక్కడ. సో అదే నేను ఏం చేస్తా అంటే టెంపరేచర్ 13 కొంచెం కాకుండా రూమ్ టెంపరేచర్ కాకుండా వెరీ హై ప్రెషర్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను. సో లెట్ us సే ద టెంపరేచర్ లైక్ దిస్. సో నేను ఏం చేసిన అంటే టెంపరేచర్ ఇంకా ఎక్కువ తీసుకున్నాను. సో ఇది యాక్చువల్ ఎక్కడ చూసినామంటే 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర చూసినాం అనుకోండి. సో నౌ లెట్ us see if we see the particular gas at 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర మనం ఈ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం మనం. సో వన్స్ అగైన్ I will draw those two vessels. So let us say it is a 25 degree Celsius and it is 100 degree Celsius. Same gas, that is CO2 gas. So now you need to understand this thing here. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో క్లియర్ గా చూడండి అన్న, 25 డిగ్రీస్ దగ్గర గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే కొంచెం ఇలా ఉంటాయి. ఇది గ్యాసే, అది గ్యాసే, CO2 గ్యాసే. ఇక్కడ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ కదా, 100 హై టెంపరేచర్, దానికి బాగా ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఒక దగ్గర ఉండే అన్ని. సో బాగా ఎనర్జీ కాబట్టి ఇక్కడ చాలా దూరం ఉంటాయి, ఇట్లా బాగా దూరం ఉంటాయి. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ 25 నుంచి 100 డిగ్రీస్ చేసేసరికి ఏమవుతుంది అన్న, గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కి బాగా ఎనర్జీ వస్తుంది, మనం సప్లై చేసే హీట్ ఎనర్జీ కదా. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ 25 దగ్గర ఒక దగ్గర ఉంటే అదే 100 డిగ్రీస్ దగ్గర ఒక దగ్గర ఉండే చాలా దూరం అయిపోతుంది, వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఆక్రమిస్తాయి అన్నమాట ఎట్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే నేను ప్రెషర్ పెట్టాలి. సో ప్రెషర్, సో ఐ నీడ్ టు పుట్ ఎ పర్టికులర్ ప్రెషర్ హియర్. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఒక ప్రెషర్ తీసుకుంటున్నాను. సో లెట్ us say this is the pressure I have taken here. సో ఒక పిస్టన్ తీసుకొని ప్రెషర్ అప్లై చేసిన, సేమ్ ఇక్కడ కూడా పిస్టన్ తీసుకొని అప్లై చేసిన. మై క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ హౌ మచ్ ప్రెషర్ ఐ నీడ్ టు అప్లై టు కన్వర్ట్ ద గ్యాస్ ఇంటూ లిక్విడ్. 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఆ గ్యాస్ ని లిక్విఫై చేయాలి, 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర కూడా ఆ గ్యాస్ ని లిక్విఫై చేయాలి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే దేనికి ప్రెషర్ ఎక్కువ అవసరం. సో దేనికి ప్రెషర్ ఎక్కువ అవసరము అంటే డెఫినెట్ గా మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ దేనికి ఎక్కడ అవసరం అంటే ఈ సెకండ్ దానికి 100 డిగ్రీస్ దగ్గర మనకు ప్రెషర్ ఎక్కువ కావాలి. సో రిక్వైర్డ్ ప్రెషర్ అనేది సో చాలా ఎక్కువ కావాలి. రిక్వైర్డ్ ప్రెషర్ అనేది టూ మచ్ హై ఉండాలి. ఎందుకు అట్లా సార్ అంటే ఎందుకు ఎక్కువ ఉండాలి అంటే
ఇక్కడ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఇట్లా దూరం దూరం ఉన్నాయి. సో చాలా దూరం వెళ్ళిపోయినాయి. ఇవన్నీ కిందికి దొబ్బాలి మనం. వాల్యూమ్ తగ్గియాలి. అప్పుడు అది లిక్విడే కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 25 డిగ్రీస్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఇవి కొంచెం దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి. సో వాల్యూమ్ అనేది తక్కువనే ఉంది. కొంచెం ప్రెస్ చేయగానే, కొంచెం కంప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్‌గా లిక్విడ్ వచ్చేస్తది. బట్ ఇక్కడ సరిపోదు. ఎందుకంటే మాలిక్యూల్స్ చాలా దూరం దూరంలో ఉన్నాయి కదా! ఎక్కడెక్కడనో ఉన్నాయి కదా! సో ఇది గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్సేనన్నా. ఇవి కూడా గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్సే. బట్ 25 డిగ్రీస్ దగ్గర ఏమైతాయంటే అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటాయి. నియరర్‌గా ఉంటాయి. బట్ 100 డిగ్రీస్ దగ్గర అలా ఉండది. ఎక్కడెక్కడనో ఉంటాయి. దూరం దూరం ఉంటాయి. ఎందుకంటే దానికి ఎనర్జీ ఇచ్చినాం 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా అవి ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి. సో ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి అంటే, సో దాన్ని మనం కిందికి దొబ్బి వాల్యూమ్‌ని తగ్గించి దాన్ని కంప్రెస్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ టు అప్లై మోర్ ప్రెషర్ హియర్. సో వి నీడ్ టు అప్లై మోర్ ప్రెషర్ అన్నమాట. సో వి నీడ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో చాలా ఎక్కువ కావాలి. సో దానికంటూ ఒక సర్టెన్ లిమిట్ ఉంటది. సో ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం లిక్విఫై చేయొచ్చు అంటే ఆ టెంపరేచర్‌ని క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటాం. సో ఈ CO2 దగ్గరికి ఏమైతదంటే ఎట్ 30.98 డిగ్రీస్ ఈ పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర సో మనం గ్యాస్‌ని లిక్విఫై చేయొచ్చు. కానీ దీనికంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర చేయొచ్చు. బట్ దీనికంటే బియాండ్ దాటిందనుకోండి మనం అసలు ఎప్పటికీ చేయలేము. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో ఇప్పుడు 31 డిగ్రీ సెల్సియస్ తీసుకోండి. 31 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర అసలు మనం గ్యాస్‌ని లిక్విఫై చేయలేము. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ వెరీ హై ప్రెషర్. సో అట్లా ఎందుకు సార్ అంటే ఇప్పుడు 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇట్లా. చేయొచ్చు. బిలో 30 ఇలా ఉంటాయి. సో విచ్ ఈస్ లెస్ థాన్ 30.98. CO2 గ్యాస్‌కి మాట్లాడదాం. సో అదే CO2 గ్యాస్‌కి ఇట్ ఈస్ 50 డిగ్రీ సెల్సియస్ అనుకుందాం. సో ఆర్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ 30.98. 30.98 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అప్పుడు గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే చాలా హైట్ ఉంటాయి ఇట్లా. ఎక్కడెక్కడనో ఉంటాయి ఇట్లా. ఎక్కడెక్కడనో ఉంటాయి. సో అదే ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ ఫస్ట్ లెస్ థాన్ 30 తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ లెస్ థాన్ 30. సో లెస్ థాన్ 30 యాక్చువల్‌గా ఏమైతాయంటే గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఇలా అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటాయి ఇట్లా. అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటాయి. సో మనం ఏంటంటే ఎక్కువ ప్రెషర్ అవసరం లేదు. సో లెస్ థాన్ 30 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం అంత ప్రెషర్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దగ్గర ఉన్నాయి అవి. సో వాల్యూమ్ ఇంకా కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా వాల్యూమ్ తగ్గిపోతే లిక్విడ్ వచ్చేస్తది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లిమిట్ లేదు, పాడు లేదు. దానికి ఇష్టం వచ్చినంత పైన ఉన్నాయి. ఎందుకంటే హ్యూజ్ టెంపరేచర్ కదా! హై టెంపరేచర్ 50 డిగ్రీస్ అంటే ఎక్కడెక్కడనో ఉన్నాయి. దాన్ని కిందికి పట్టుకురాలేమన్నమాట. సో నువ్వు ఎంతైనా ప్రెషర్ పైనుంచి పెట్టు. అసలు కిందికి రావవి. ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడనో ఉన్నాయి అవి పైన. సో చాలా హైట్ వెళ్ళిపోయినాయి. ఆల్రెడీ దాటేసిపోయినాయి దాని లిమిట్. అంటే 30.98 ఈస్ ద లీస్ట్ టెంపరేచర్ బిలో విచ్ వి కెన్ లిక్విఫై. బట్ అబోవ్ విచ్ వి కెనాట్ లిక్విఫై హియర్. So that is called critical temperature. So once again I will tell you with a graph. A graph ఒకసారి క్లియర్ గా చూడండి. సో 30.98 this is the 30.98 ఈ పర్టికులర్ పాయింట్. సో ద పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ మీకు అర్థం కావాలి. సో దానికంటే బిలో సో బిలో అంటే ఇది బిలో. సో దీని కింద మనం ఈజీగా లిక్విఫై చేయొచ్చు. బట్ అబోవ్ చేస్తే మనం వి కెనాట్ లిక్విఫై అన్నమాట. సో వి కాంట్ లిక్విఫై ఇట్. అది కూడా మనం ఎంత ప్రెషర్ అని అప్లై చేసుకో ఇక అసలు జరగదు. సో అందుకే చూడండి నాన్న. సో ఫస్ట్ లిక్విఫై చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందో క్లియర్ గా చూడండి. ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ప్రెషర్ అనేది మనకి ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది అనమాట. ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ ప్రెషర్ అవసరం పడుతుంది ఖచ్చితంగా. సో మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసిన కొద్దీ ఇప్పుడు ఈ కర్వ్స్ ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ 13.1 ఉంది. అప్పుడు కర్వ్ ఇక్కడ వచ్చింది. అదే 21.5కి ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది. సో అదే చూడండి ఇక 30.8కి ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది. 31.కి ఇంకా అయింది. 50 డిగ్రీస్ దగ్గర ఇంకా రిక్వైర్డ్ ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతూనే వస్తుంది. సో ఒక పర్టిక్యులర్ పాయింట్ లెట్ us సే హియర్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను. సో ఈ పర్టిక్యులర్ చూడండి ఇక్కడ 30.1 దగ్గర ఇంతే ప్రెషర్ అవసరమైంది. ఎంత అంటే లెట్ us సే ఇట్ ఈస్ 5 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. అండ్ నెక్స్ట్ 21.5 దగ్గర నెక్స్ట్ 10 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అవసరమైంది అనుకోండి. నెక్స్ట్ 30.98 దగ్గర లెట్ us సే ఇట్ ఈస్ 30 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. సో రిక్వైర్డ్ ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంది. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అగైన్ 31 పాయింట్ దగ్గర ఇంకా 40 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అనుకున్నాం.
సో అగైన్ 50 degrees దగ్గర చూడండి ఇంకా ప్రెజర్ 50 atmospheric ప్రెజర్ అనుకోండి. సో ద రిక్వైర్డ్ ప్రెజర్ ఇంకా ఇంకా అవసరం ఎక్కువ అవుతుంది గ్యాస్ ని లిక్విఫై చేయడానికి. బట్ దానికి కూడా ఒక లిమిట్ అంటూ ఉంటది అనమాట. సో ఈ 30.98 ఈస్ ద లీస్ట్ టెంపరేచర్ బిలో విచ్ we can easily liquefy, but above which we cannot liquefy the CO2 gas. So we cannot liquefy అంటే even if we are applying very high pressure. సో మనం ప్రెజర్ పెంచితే లిక్విఫై అయితే అంటే కాదనమాట. సో మనం ఇప్పుడు ఒక బీకర్ తీసుకొని మామూలుగా గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్ తీసుకొని పైనుంచి ప్రెజర్ అప్లై చేస్తే, సో ఇక్కడ బీకర్ అంటే బీకర్ కాదు, స్పెసిఫిక్ లైక్ గ్యాస్ సిలిండర్ తీసుకుంటాం. సో గ్యాస్ సిలిండర్ లో తీసుకొని పైనుంచి మనం ప్రెజర్ అప్లై చేసినంత మాత్రాన గ్యాస్ అనేది లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్, ఎల్పిజి గ్యాస్ అంటాం, న్యాచురల్ కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ అంటాం. సో ఆ న్యాచురల్ కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ లో గ్యాస్ ని లిక్విఫై చేయాలంటే ఒక సర్టెన్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, ఒక క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటూ ఉంటుంది. ఆ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ అయితేనే లిక్విఫై అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. ఎక్కువ అయితే అసలు కానే కాదు. సో అసలు డెఫినెట్ గా ఎక్కువ అయితే అసలు గ్యాస్ అనేది లిక్విఫై అవ్వదు. సో ద పాయింట్ హియర్ 30.98 ఈస్ ద క్రిటికల్ టెంపరేచర్. సో బిలో విచ్ we can easily liquefy and above which we can't liquefy even if we are applying very high amount of pressure here. సో అందుకే ఈ లైన్ చూడండి, అసలు మొత్తం గ్యాస్ స్టేట్ లోనే ఉంది, ఇదంతా గ్యాస్ స్టేట్ లోనే ఉంది. దీన్ని లిక్విఫై చేయరాదు ఇక మనం ఎంత టెంపరేచర్, ఇది ఎందుకంటే టెంపరేచర్ దాటిపోయింది. సో మాలిక్యూల్స్ అన్ని చాలా దూరం వెళ్ళిపోయినాయి, ఇంకా దాన్ని కంప్రెస్ చేసి మనం లిక్విఫై చేయలేము. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ Andrews isotherm of CO2 here. Andrews isotherm of CO2 here. And this is the critical point. This is called TC. And the volume at this, so this is called critical volume BC. And this is here, this is called critical pressure. So then critical pressure antaru, then critical volume antaru, critical temperature antaru. These three are very, very important here. So because in the next class we need to discuss this critical temperature, critical pressure and critical volume here. So we need to discuss these three things here. So ఈ critical temperature అనేది ఫిక్స్డ్ కాదు, మారుతుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్. సో CO2 కి మాత్రమే 30.98, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి మాత్రమే 30.98. సో అదర్ డిఫరెంట్ కెమికల్, డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కి డిఫరెంట్ క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో I will tell you those table also. I will give you one particular table to show this particular critical points. సో క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఎంత అనేది మళ్ళీ మీకు చెప్తాను నీకు. సో క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అనేది ఒక పాయింట్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కి బిలో అయితే మనం లిక్విఫై చేయొచ్చు, ఎబో అయితే చేయరాదు. సో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఒక్కొక్క గ్యాస్ కి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. CO2 కి 30.98, బట్ ఆక్సిజన్ కి, నైట్రోజన్ కి మళ్ళీ వేరే ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ఆల్సో సర్చ్ ఇన్ ద గూగుల్ ఆర్ యూట్యూబ్, యూ కెన్ సీ the values of different critical temperature for different gases here. So remember this, the point which is called critical temperature. So the volume at this, the pressure required to convert the gas into liquid, which is called critical pressure, and the volume here used at this particular critical temperature is called critical volume. So remember the definition also. Critical temperature is nothing but the temperature below which we can easily liquefy and the above which we cannot liquefy the gas even if we are applying very high amount of pressure here. That is the critical temperature here. So next critical volume ante the volume at simply critical point, the volume at critical point, which critical temperature at critical point, which is called critical volume. PC nothing but the critical pressure. So the pressure required to convert the gas into liquid. So ee gas ni, ee particular gas ni mana liquid convert cheyali at this particular critical point. So critical temperature, ఈ TC దగ్గర మనం ఎంత ప్రెజర్ అవసరం పడుతుంది, critical pressure PC అంత ప్రెజర్ అవసరం పడుతుంది. సో the pressure required to convert the gas into liquid at this critical point, which is called critical pressure. So we will see this next critical point, critical temperature, critical value in the next session. So this is enough now, we will see in the next session.